Assalamu alaikum. Good morning all. Welcome all of you to this our CME program. And this program we arrange both the pediatrics of the Ortho Society of Bangladesh and Department of Orthopedics CME. And we have two special guests. One Professor Dr. Saror Ibn Salam sir is the professor of NITOR, and our Qazi Shohidul Alam sir officer is the associate professor of Sulimullah Medical College. And our today's seminar is chairperson by Dr. Professor Muhammad Nasruddin sir. I requested our chairperson to take the dais and conduct the rest of the session. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, CME program organized by Pediatrics Orthopedic Society of Bangladesh and Orthopedic Department of Medical College Bangladesh. We are lucky to renowned speaker, Professor Saror Ibn Salam, the Vice President of Pediatric Orthopedic Society of Bangladesh, and another speaker, Bobby Islam, he is the Secretary of Orthopedic Society, Pediatric Orthopedic Society of Bangladesh. কাজে আমরা আজকে আশা করি যে দুজন স্পিকার থেকে তাদের টপিকস যতটুকু আমি জানি, আমাদের সারোর সালাম স্যার উনি রিকেটসের উপরে মানে স্পিচ দিবেন, এবং অ্যানাদার স্পিকার উনি সিপি সেরিব্রাল পলসির উপরে স্পিচ দিবেন। আমি মনে করি এটা আমাদের যারা আমরা জেনারেল ফিজিশিয়ান বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আছি সকলের জন্যই অনেক কিছু জানার হবে। পাশাপাশি আমরা যারা জেনারেল অর্থোপেডিক সার্জন, এখন তো আসলে অর্থোপেডিক্সের মানে সুপার স্পেশালিটি, যেমন পেডিয়াট্রিক সোসাইটি, স্পাইন সোসাইটি সব আলাদা আলাদা, এবং আর্থোস্কোপি, আর্থোপ্লাস্টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। আমি বলি যে আমাদের হেড টু ক্লোজ পর্যন্ত যে সবই অর্থোপেডিক্স এন্ড ট্রমাটোলজি except brain-able, thoracic viscera, pelvic viscera, and abdominal viscera. This is the largest branch of medical science, as I know. So, আমাদের প্রথম স্পিকার আমি আমাদের দুজন স্পেশাল গেস্ট and today's speaker come to the dais please. Self introduce him. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সারোয়ার ইবনে সালাম। আমি প্রফেসর অফ পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্স হিসেবে কাজ করছি নিটোরে। আমি আর আনোয়ার একই সময় কাজ করতাম। আনোয়ার আমার 1 বছর জুনিয়র, একসাথে আমরা ছাত্র ছিলাম নিটোরে অনেক বছর আগে। আর এমনি আমি আর অনেকে চিনি এখানে। তো আমি সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছি এবং নিটোর থেকে মাস্টার্স করেছি। তারপরে 1 বছর ইন্ডিয়াতে ফেলোশিপ করেছি পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্সে, এবং আমেরিকাতে 3 মাস পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্স নিয়ে কাজ করেছি। আমি শুধুই পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক্স করি, আর কিছু করি না। এবং আমি ববি কৈরি স্যার, আমাদের প্রেসিডেন্ট, আমাদের সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, আমরা চেষ্টা করছি এই ধরনের সভা, সেমিনার এগুলো দিয়ে পিডিয়াট্রিক অর্থোপেডিক কনসেপ্টটাকে সারা দেশে পরিচিত করা।
আজকের যে প্রোগ্রামে আমি কথা বলছি আপনাদের সামনে, এইটার পরিকল্পনা করা ছিল নোমানের, তারিকুল আলম নোমান। আমার মনে হয় আপনারা সবাই জানেন, মানে একটা মানুষ যতখানি ভালো হতে পারে নোমান ততখানি ভালো। সেই তার আয়োজন করা অনুষ্ঠানে আসলে আমরা আপনাদের সবাইকে So good morning everyone. I'm Dr. Kadir Shahidul Alam. I am working as an associate professor in pediatric orthopedic department at Sir Solimullah Medical College Hospital. Though I graduated from Dhaka Medical College Hospital in 2001 and completed my master's course in orthopedics from the same institute. Today again I am agreed with Dr. Sarwar Ibn Salam sir that we came for the program which was supposed to be arranged by our colleague Dr. Tarikul Alam Noman. So we will start our program with Professor Sarwar Ibn Salam sir with his lectures. He will be talking about on rickets and I will be talking about on cerebral palsy. And we have adjusted our topics for the general physicians like you all. So it will not be a pure orthopedician talk. I do hope that you people all enjoy. Thank you. Mr. Chairperson, respected teachers, doctors, and I think there are some students too. Very good morning. It's very nice to be here in community-based medical college hospital for the first time in my life. When I was an assistant registrar in Dhaka Medical College Hospital, some almost 25-26 years back. We came to know that there is a new medical college being built in Mymensingh area, and it was built by Professor Muhammad Islam. His son was my intern. He was my intern. K49, Bobby was K52, Sijar chilo K49. তো ইচ্ছা ছিল স্যার তো নাম করা মানুষ, নামী শিক্ষক, যেমন একটা মেডিকেল কলেজ বানিয়েছেন। এবং এই প্রোগ্রামটা, as I said, was planned by Professor Dr. Tarikul Alam Noman. Noman happens to be my student. We are from the same medical college. He was the first boy of his medical graduation. He was the first boy. He was even first in masters, MS orthopedics. During all his master's time, I was his teacher. Later on, I became his associate or colleague. We worked together here in Bangladesh and outside also. So it is very pathetic at this moment for me to speak in a program that has been long back, that has been planned by Noman. He died about 6 months back, you all know. So unfortunate. And Bangladesh has lost one of his best son. I know him. একটা মানুষ যতখানি ভালো হতে পারে Noman ততখানি ভালো মানুষ ছিল। Let us talk now. We are going to talk about tickets. এইটার কথা বলি, এই পার্টিকুলার যে আমি টপিক নিয়ে বলছি। About 7-8 years back, Noman asked me, "Sir, do you have any presentation on rickets? And would you pass it to me?" আমি পাঠালাম আমার যে প্রেজেন্টেশন ছিল সেটার সাথে মিলে সে তৈরি করলো, এবং he continued this ricket lectures throughout the greater Mymensingh divisions, and I have accompanied him in many of the programs in district level, divisional level, even Thana level. So this lecture is dedicated to him, and it was prepared by him and myself. So I have put his name, though he is not anymore in this world. So historically,
every disease was there, or most of the disease was there from the very beginning of the mankind. But rickets was first described in details by this person, Francis Gleason, in 17th century. He was a British physician and anatomist. In his book in 1650, De Ricketi, he described about this thing. In the 19th century, in the developing Europe, industrial Europe, rickets was rampant. So many children had rickets because of the pollution, because of knowledge, because of lack of knowledge and pollution. Every big cities like London, Paris, New York had so many rickety children. So it gradually the situation improved, and by 20th century in most of the countries in the world, in developed world, ricket has declined to a very little percentage, but still it's a big problem for us. So fortified milk, this has a very good role. In 1930s, the nutritionist found that the cow's milk doesn't have, mother's milk doesn't have enough thing for a child after 6 months of age. So they have to go for weaning, they have to take other foods, and if even he takes some milk, that has to be fortified. So this fortified milk had a great role. Cod liver oil, you know, it has a great role. Improvement in nutrition and improvement in the climatic changes in environment. So London or Paris was full of all those industries which had smoke. The cities were smoggy and they didn't have enough sunlight. So with the improvement of the situation, the ricket came control with the pollution control there. So it is a problem of the growing child. The problem is bone softening and bowing of the limbs. Who does treat the ricket patients? Only the orthopedic surgeons? No, or pediatrician, the first specialist, they treat the children. And actually when there are bow legs or there is rickety roseary or other things, then these people come to us. So a pediatrician is the first physician should be treating the rickets. And most of the rickets are controlled by medical measures, not the surgical measures. So if we compare, Canada has 3 per 1 lakh children, this rickets. That is, in 1 rickets in every 33,000 child. And look at that. In some of the areas of Bangladesh, there is up to 88% children. That means 33,001 আর আমাদের হচ্ছে 108. In some areas, not all areas, in some areas, children clinically affected are 8% and 4% of them have deformities of the lower leg. তাহলে কত বেশি আমাদের দেশে। যদি কানাডার সাথে একটা উন্নত দেশের সাথে আমরা তুলনা করি, it's so much here in Bangladesh. So আমাদের কাছে পেশেন্টগুলো যখন আসে, they come with bow legs. All the bow legs are not rickets. Number 1 cause of bow legs is physiological. আমাদের পা সোজা না, আমাদের পা বাঁকা, আমাদের টিবিয়া বাঁকা, আমাদের ফিমার তো একদম স্ট্রেইট না। ফেলেন স্যার আছেন, ইজ এ ভেরি সিনিয়র অর্থোপেডিক সার্জন, আমাদের হাড্ডি-গুটি একদম সোজা না, বাঁকা টাকা আছে। That is normal, that is physiological. So bow legs এর সব বাচ্চা আসলে সেটা rickets না। But rickets is one of the commonest cause of bow legs in our country. So pathophysiology, maintenance of healthy bone in children, that is an important thing. Calcium, phosphate, vitamin D, maintenance of parathormones, these things are very important in this pathophysiology, and normal calcium phosphate levels are important. There are many types of rickets, but we treat or we find mostly the nutritional rickets.
more than 95% liquids in Bangladesh are nutritional liquids, and it is very easy to manage, and only medical management can manage almost all nutritional liquids. Only a few comes for surgery to us. But pa baka boli quality isher kache jao, orthopedic surgeon er kache jao. Anwar nishchoy gula onek pao tumi, tai na? So calcium metabolism, I'm not going in details. I know there are students and there are different there are doctors of different specialties. So I'm not going in details with all these metabolisms. So liver plays a crucial role. And আমরা জানি কি জানি না ভিটামিন ডি আমাদের স্কিনে তৈরি হয়। সূর্যের আলো হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। সানলাইটের অভাব মানে হচ্ছে there is chance of rickets. বড় হলে অস্টিওম্যালাইসিয়া হবে। আর ভিটামিন ডি মেটাবলিজম। So there are big talks here. I'm not going in details, but liver, kidney, they have very crucial role. I mean, this presentation that diye jabo, Nasiruddin Shabki diye jabo. Anyone, any student, if you want, you can get it from him. So I'm not going in details of these things. এখানে দেখা যাচ্ছে যে ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম যদি কম থাকে তাহলে how much ricket can affect us. I mean the children. একটা বাচ্চার পা বাঁকা হয়েছে, দাদা দাদি নানা নানি অস্থির হয়ে যায়, ডাক্তার কাছে যেতে হবে, সেই জন্য আমাদের কাছে এসে হাজির হয়। এটা হচ্ছে কি কি রিকেটস আমরা পাই। এক নম্বর হচ্ছে নিউট্রিশনাল রিকেটস, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থেকে হতে পারে, শুধু ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থেকে হতে পারে, কম্বাইন্ড ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি। আমরা যে ক্যালসিয়াম খাই 1000 খানেক মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম একটা মানুষের লাগে। একটা বাচ্চার এমনকি 4-8 বছরের বাচ্চারও লাগবে 1000 খানেক মিলিগ্রাম পার ডে। আমাদের নর্মাল ফুডে ইট শুড বি দেয়ার। আমরা যে নর্মাল খাবারটা খাই সেইখানে এটা থাকা উচিত। একটা মানুষের গড়ে, আমি বাচ্চাদের কথাই বলছি, 4 থেকে 8, 4-এর নিচে আরেকটু কম লাগে, 8-এর পরে গিয়ে আরেকটু বেশি লাগে, বাট অ্যারাউন্ড 1000-1200 এরকম কিছু ক্যালসিয়াম আমাদের নর্মাল খাবার এটা থাকবে যদি খাবারটা ব্যালেন্স ডায়েট হয়। ভিটামিন ডি অ্যারাউন্ড 600 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আমাদের একজনের দরকার। একটা ওই বাচ্চারও দরকার, বড়দের 600 থেকে 800 লাগতে পারে। আরেকটা এই 600 থেকে 800 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট আমাদের মতো সানশাইন দেশে ভেরি মাচ পসিবল টু গেট ইট ফ্রম সানলাইট। তার জন্য অনেক কিছুর দরকার নেই, তার জন্য কড লিভার অয়েল, তার জন্য অনেক কিছুর দরকার নেই, বাট আনফর্চুনেটলি উই ডু নট গেট ইট। কেন পাচ্ছি না আমরা এই জিনিসটা? আমাদের আরেকটা যেটা পাই সেটা হচ্ছে hypophosphatemic rickets. Very difficult to manage. Even আমরা এটা অর্থোপেডিক সার্জনের সবচেয়ে বেশি ম্যানেজ করি, আমরা এদের সার্জারি বেশি করি। নিউট্রিশনাল লিকেটসের সার্জারি আমরা ভেরি রেয়ারলি করি আমরা। বাট আর এছাড়াও আছে অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ল্যাকিং বা ওইসব থেকে ওই জিনিসগুলো হচ্ছে। আমি ওই দুটো নিয়ে মেইনলি বলবো আজকে আমাদের। So nutritional rickets, vitamin D deficiency in the diet leads to nutritional rickets, still a significant clinical problem developing world. Indian subcontinent তো পুরোই রোদ টোদ আছে, তাই না? ওই নর্দার্ন ইউরোপের মতো বরফ টরফ ছায়া অত কিছু নাই। স্টিল সারা ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো স্টাডিতে দেখা গেছে যে up to 60% of the Indian population তারা হচ্ছে below the standard level of 30 nanogram থাকতে হয় ভিটামিন ডি, তার থেকে কম, 30-এর থেকে কম। আরো মজার গল্প বলি, নিটোরে এক সময়, আমি ছিলাম না তখন, নিটোরে এক সময় কোনো একটা কোম্পানি এসে সব ডাক্তারদের ভিটামিন ডি লেভেল করলো। আমি যদি ভুল না করে থাকি 500 ডাক্তার নিটোরে তখন ছিল, 10 জন বা এর থেকে কম ছিল হচ্ছে নর্মাল ভিটামিন ডি লেভেল। তাহলে উই আর অল ডক্টরস, ওখানে সবাই অর্থোপেডিক সার্জন। এই অর্থোপেডিক সার্জনরা জানে ভিটামিন ডি কম থাকলে কত ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের এই করোনার সময় ভিটামিন ডি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, আমরা সবাই কম বেশি জানি ভিটামিন ডি ছাড়া মানুষের চলা মুশকিল। বাট আমি জানি এখানে 90% ভিটামিন ডি কম থাকে। অনেকগুলো কারণ আছে। একটা সিনিয়র প্রফেসরের কথা বলি, বেলাল স্যার যদি আমি কাজ করতেন, কি করতেন? সকালে বাসার থেকে নেমে গাড়িটা ওই তার গ্যারেজের ছায়ার নিচে ওখানে উঠতেন, উঠে এসে সিবিএমসির ইমার্জেন্সিতে নামলেন, ওইখানে ছায়ার নিচে গাড়ি থেকে নামলেন, তারপরে ঢুকলেন সিবিএমসিতে, সারাদিন কাজ করে এখান থেকে আবার গাড়িতে করে চেম্বারে যাবেন। সূর্যের আলো পাচ্ছেন কোথায়? আমরা কে পাই? নিজেরা একটু ভাবেন। খুব দরকার সূর্যের আলো। কতক্ষণ দরকার? আমরা রোগীদের বলি হচ্ছে 30 মিনিট, বাট ইটস নট ট্রু, আর একটু কম।
সপ্তাহে 4-5 দিন যদি কেউ 15-20 মিনিট রোদ পায়, এটা ডিফার্স। নরওয়েতে 17 মিনিট, ইংল্যান্ডে 22 মিনিট, এগুলো কোন দেশ কতটুকু সূর্যের আলো পাচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে যে কে কত করে কি করবেন। সো এই 15 মিনিট সূর্যের আলো আমরা ডাক্তার একটু পাচ্ছি না। যারা ওই মানে ইন্টার্নি আছে ওরা হেঁটে হেঁটে হয়তো ওই হোস্টেলে যায় বা যে ওরা পাইতে পারে, বাট আমরা সিনিয়র ডাক্তাররা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, এটা বোনের ব্রেকেবল রিকেটস বানাবে না, আমাদের কারোই রিকেটস হবে না, আমাদের সন্তানদের রিকেটস হবে। আমি ভাবে একসাথে ঢাকা মেডিকেলে কাজ করতাম, আমাদের যত রিকেটসের রোগী আসতো সেই রিকেটসের রোগীদের একটা বড় অংশ পুরান ঢাকার অধিবাসী। পুরান ঢাকা আপনারা অনেকেই গেছেন বা ভালো মতো জানেন, রোদের বালাই টেলাই নিয়ে বিল্ডিং একটার সাথে একটা লাগে। এবং আমি যত রিকেটসের রোগীর চিকিৎসা করি বা আমার কাছে রিকেটসের যত রোগী আসে তার একটা বড় অংশ হচ্ছে পর্দানসীন মায়েদের বাচ্চারা। মায়েরা তো রোদ পাচ্ছেন না, মা রোদ পাচ্ছেন না, সেই মায়ের ভিটামিন ডি কম, সেই মায়ের বাচ্চা ভিটামিন ডি কম, সেই মা যখন ব্রেস্ট ফিড করছেন সেখান থেকে যে ক্রিশ্চিয়ান যে নান বা তারা তো বিয়ে শাদী করে না, বাট যারা অনেক ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিটিতে আছে যে আমাদের মুসলমানদের মতো পর্দা করার একটা প্রবণতা রয়ে গেছে, তাদের মধ্যেও এই জিনিসটা দেখা গেছে। এখন কি করণীয়? রাজস্থানের মেয়েদের মধ্যে ওরা লম্বা লম্বা ঘন্টা পড়ে। সো পর্দা রক্ষা করে কিন্তু সূর্যের আলো পাওয়া সম্ভব। আমাদের সবারই বাসায় কি মানে আপনার একদম রোদে গিয়ে ছাদে দাঁড়ায় থাকতে হবে? নট নেসেসারিলি। আপনার জানলা দিয়ে রোদ আসছে সেখানে আসলেই হবে। এবং কতটুকু সানলাইট দরকার? একটা মানুষের 2টা হাত আর গলার উপরটা ফাঁকা থাকলেই কিন্তু ইনাফ। 4-5 দিন 15 মিনিটস। গোপনটা বললাম আপনাদের, রোগীদের 30 মিনিট কেন বলি? যেন তারা 30 মিনিট বললে 15 মিনিট তারা করে। সো এটা যেন আমরা একটু মেনটেন করি। আর যাক, নিউট্রিশন লিখেছে আরো কোন বাচ্চাদের কাদের পাই আমরা? প্রি ম্যাচুর ইনফ্যান্টস, যারা খুব গাইনিয়ার ম্যাডামরা আছেন এখানে, ওনারা জানবেন। ইনফ্যান্টস উইথ প্রলং ব্রেস্ট ফিডিং, যেটা বলছি যে 6 মাসের বেশি, এটা এখন আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের সব মানুষ জানে 6 মাসের পর থেকে 6 মাস পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং। তারপরে কিন্তু আর এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং এর ব্যাপারটা নাই। ব্রেস্ট ফিডিং থাকবে, বাট তার সাথে উইনিং থাকতে হবে। তাকে ফর্টিফাইড মিল্ক দিতে হবে যদি ব্রেস্ট ফিড অ্যাডিকুয়েট না হয়। এবং এইটার জন্য এই ফর্টিফাইড মিল্কের জন্য একসময় এই ইউরোপিয়ান আমেরিকান দেশগুলো ভর্তি রিকেটস ছিল। ওরা যখন আবিষ্কার করলো ওরা ফর্টিফাইড মিল্ক বানালো। ব্ল্যাক চিলড্রেন কারণটা একরকমই, তাদের শরীরে সূর্যের আলো ঢোকার সুযোগ কম। সিলিয়াক বা হেপাটিক ডিজিজ, সেটার লিভার এবং কিডনি তো আসলে আমাদের ইনঅ্যাক্টিভ ভিটামিন ডিটাকে অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি করে হচ্ছে এই সূর্যের আলোর মাধ্যমে আসে, এবং সেটা আমাদের লিভারে এবং কিডনিতে এই জিনিসগুলো ঘটে। সো এনি কিডনি লিভার ডিজিজে এই সমস্যাগুলো হতে পারে। আরবান চিলড্রেন, ঢাকা শহরে যেসব ফ্ল্যাটে রোদ কম, ওই উত্তর দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট আছে না, ধানমন্ডি যান আপনি, লালমাটিয়ায় যান, ওইখানে দেখবেন ওই শাড়ি নাই, কিন্তু স্টাডি করলে দেখা যাবে যে এই বাসায় সকালে পূর্ব দিকের সূর্যের আসছে, এইসব বাচ্চাদের রোদ্রের কি কম, কারণ ওই একটু হলেও সে সূর্যের আলোতে যায়। আপনার বাচ্চা ঘুমায় আছে, তাকে যে জানলা দিয়ে যে রোদ আসছে, রোদের কাছে নিয়ে সবাই দিলেও চলবে। ইটস নট দ্যাট যে রোদে গিয়ে খেলাধুলা করতে হবে, ছাদে গিয়ে দাঁড়ায় থাকতে হবে, নট নেসেসারি। সূর্যের ওই ট্যানজেন্ট আলো যেটা জানলা দিয়ে আসে, দ্যাট ইজ অলসো এনাফ। আমাদের লংজিটিউডাল বোন গ্রোথ, এগুলো মোর একটা একাডেমিক অর্থোপেডিক গল্প, কিন্তু এই গল্পের একটা অংশ হচ্ছে যে আমাদের 2টা বোনের 2 এন্ডে 2টা গ্রোথ প্লেট থাকে। এটা ছাত্ররা তো সবাই জানো, আমাদের সিনিয়র টিচারও জানেন, 2 এন্ডে 2টা গ্রোথ প্লেট থাকে। এই যে আমার হিউমারাস, এইখানে গ্রোথ প্লেট, এইখানে গ্রোথ প্লেট, এবং এইখানে লম্বা হয়, মাঝখানে কোনো লম্বা হওয়ার কিছু নেই, মাঝখানে লম্বা হয় না, এইখানে লম্বা হয়। এই লম্বা হওয়ার এই যে গ্রোথ প্লেটের মধ্যেই সমস্যাটা হয়। সেইখানে এই ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম ঠিক মতো না হওয়ার জন্য এটা ডিফর্মড হয়ে যায়, এবং আরো বেশ কিছু জিনিস ঘটে যে আমি আসবো ওই মানে এক্সরেতে কি বলা, মানে কি ভাবে জিনিসগুলো হচ্ছে, এবং এখানে ডিসঅর্গানাইজড হয়ে টিপিক্যাল কিছু প্রেজেন্টেশন এক্সরেতে আমরা দেখি, তখন আমরা বুঝি এটা রিকেটস। তার সাথে ভিটামিন ডি কম থাকতে পারে, ক্যালসিয়াম কম থাকতে পারে, অ্যালকালাইন ফসফেরাস বেশি থাকতে পারে, এইরকম বিষয়গুলো থাকে। ইনঅর্গানিক ফসফেট, এটা যেমন হাইপোফসফরিক নেগেটিভ কমিটমে যায় আর কি। ক্লিনিক্যালি আমরা কেমন দেখি? রিস্টগুলো ফোলা, গোড়ালিগুলো ফোলা, অ্যারাউন্ড দি নি সোয়েলিং, দিস আর দি প্রবলেমস ক্লিনিক্যালি আমরা দেখি। কোনো বাচ্চার যাদের নিউট্রিশনাল
নিউট্রিশনের ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তাদের অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং থাকতে পারে। আরও কতগুলো জিনিস, যেমন রিকেটি রোজারি, ভেরি আনকমন, আমরা খুব যে পাই তা না। কস্টোকন্ডাল জাংশনটা আমাদের এই বরাবর, কস্টোকন্ডাল জাংশনে এন্ড অফ দিয়ে রিডসগুলো ফুলে ফুলে যায়, এখানে ফুলে ফুলে থাকে রিকেটি রোজারি, ওই গোলাপ ফুলের মতো, সেই জন্য বলছে রিকেটি রোজারি। তারপরে হ্যারিসন্স গ্রুপ, হ্যারিসন সালকাস, এইখানে সাবকন্ড্রাল রিজিয়নে তার কিছু একটা থাকে। পেকটাস ক্যারিনেটাম, বুকটা চোখা হয়ে যায়, বাচ্চাদের কথা বলছি সব, এই ইসের জন্য স্কালে এই ধরনের একটা অ্যাপিয়ারেন্স থাকে। এই জিনিসগুলো যেন টিপিক্যালি খুব পাই তা না, আমরা সবচেয়ে বেশি পাই বোলেক্স। একটা বাচ্চার অ্যাট এনি এজ দুইটা হাঁটুর মধ্যে, দুইটা ফিমোরাল কন্ডালের মধ্যে আপ টু 6 সেন্টিমিটার যদি ইন্টারকন্ডালের ডিস্টেন্স থাকে, দ্যাট ইজ নর্মাল, যদি আর কোনো প্যাথোলজি না থাকে। এবং রিকেটসে কিন্তু 4 সেন্টিমিটার হইতে পারে সেটা। এর থেকে যদি বেশি হয় সেটা বোলেক্স, আমরা এই জেনোভালগাস, জেনোভারাম, এই ধরনের কিছু গল্প বলি আর কি, কিছু টার্ম বলি। 6 সেন্টিমিটার উপরে গেলে সেটা অ্যাবনর্মাল। কিন্তু আবার বলছি যে রিকেট থেকে এটা 4 থেকেও রিকেটস হতে পারে। তো সেখানে আমাদের আরো কিছু এক্সরে এবং অন্য কিছু দিয়ে জিনিসগুলা ভাবতে হবে। এই যে বোলেক্স, এটা হচ্ছে কমনেস্ট ফাইন্ডিং। একটা স্কুল গোয়িং চিলড্রেনের রিকেটস খুব কম হয়। কেন হয়? ওর আসলে আধা ঘন্টার রোদ, 20 মিনিটের রোদ কিন্তু ওই স্কুলে যাওয়া আসা, স্কুলে যে একটু স্পোর্টস, সেটা দিয়ে হয়ে যায়। হয় কি, যে বাচ্চা 3, 4, 5 আগে তো স্কুলে যাচ্ছে না, এই সময়ে এটা হয়। এই সময় বাচ্চারা বাইরেও যায় কম। ঢাকা শহরের কথা বলি, পুরান ঢাকার কথা বলি, ময়মনসিংহ আজকাল যে আরবানাইজেশন হয়েছে, আমি অনেক গেছি ময়মনসিংহ শহরে। বাসার খেলা, আমি ছোটবেলায় অনেক খেলতাম, আপনারাও খেলতেন, অনেকেই, আমরা বিকেলে খেলতাম, রোদ্রে যেতাম। কিন্তু এখনকার বাচ্চারা, প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম আমি, প্রাইমারি স্কুলে আমি ক্যাডেট কলেজে পড়তাম, ওখানে আমাদের রোদ্রে যেতে হতো। তো এখন আমাদের বাচ্চারা কতটুকু রোদ্রে যায় আপনারা যদি ভাবেন, তাহলে বোঝেন যে সানলাইট আসলে কি করছে। একটু বড় বাচ্চার যদি রিকেটস হয়ে যায়, আমাদের একটা মানুষের ছোটবেলায় থাকে হচ্ছে বোলেক্স, এটাই নর্মাল। সে অবস্থায় রিকেটস হলে বইটা আরো বাড়ে। সেই জন্য একটু ছোট বাচ্চা 2, 3 আমরা বোলেক্স পাই। একটু বড় বাচ্চার রিকেট যদি হয় তখন নক নি। 3, 4 বছর বয়সে গেলে তখন আমাদের হাঁটুগুলো কাছাকাছি আসে, নক নিটা ফিজিওলজিক্যাল। কিন্তু যখন রিকেটস হয়ে যাবে, এই নক নিটা আরো বাড়তে থাকে। আর উইন্ডসোর ডিফর্মিটি, যেমন বাতাসের ধাক্কা মেরে নিয়ে গেছে, এক পা বাইরের দিকে গেছে, ওইখানে যেন ভালগাস হয়েছে, আরেক পা হচ্ছে ভিতরের দিকে আসছে, মনে হয় যে বাতাসের ধাক্কা মেরে নিয়ে গেছে। আমরা বলি উইন্ডসোর ডিফর্মিটি। অর্থোপেডিক সার্জন এটা বুঝতে পারছেন। এই ধরনের ডিফর্মিটিগুলো নিয়ে আসে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা পাই ফার্স্ট মিটার মতো বোলেক্স। ক্যালসিয়াম, ফসফেট, অ্যালকালাইন ফসফেটেস, প্রায় সবগুলোতে অ্যালকালাইন ফসফেটেস বেশি থাকে, প্রায় সবগুলোতে ক্যালসিয়াম কম বা নর্মাল থাকে। প্যারাথরমোন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেশি থাকে, কম থাকে। এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা পিডিয়াট্রিশিয়ানরা এবং অর্থোপেডিক সার্জনরা সার্চ করি ডিউরিং ডায়াগনোসিস। সেখান থেকে আমাদের দেখতে হয়, ভাবতে হয়। আমরা যদি আমি একটা রেডিওলজিক্যাল ফিচারের ছবি একটু দেখাই সবার আগে, তাহলে আপনারা তো এক্সরে দেখলে সবাই ধারণা করতে পারবেন যে কি রেডিওলজিক্যাল ফিচার নিয়ে রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে এবং তাদেরকে আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হয়। আমি একটু পিছনে আসলাম, অনেক সামনে গেলাম। প্লিজ লুক অ্যাট দ্যাট এক্সরে। ওই যে এক্সরে দেখে নি লোয়ার এন্ড অফ ফিমার, আপার এন্ড অফ টিবিয়া। এখানে অনেকগুলো টার্ম আমাদের রেডিওলজিস্টে যদি কেউ থাকেন ওনারা ইউজ করেন। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মেটাফাইশিয়াল ওয়াইডেনিং। তাহলে মেটাফাইসিসটা, এটা মেটাফাইসিস অনেকখানি চড়া হয়ে গেছে, এটা ওয়াইডেনিং। আরেকটা টার্ম ইউজ করেন কাপিং। কাপের মতো এরকম, এই যে কাপের মতো এই যে বাঁকা হয়ে গেছে, এরকম হয়ে গেছে, কাপিং। তাহলে এইটা হচ্ছে মেটাফাইশিয়াল ওয়াইডেনিং, এইটা হচ্ছে কাপিং। ফ্রেইম, ছেঁড়া, কাপড়ের তলা ছিঁড়ে গেলে, প্যান্টের তলা ছিঁড়ে গেলে যেমন ছেঁড়া খোয়া বলি, যেমন ছেঁড়া খোয়া। স্প্লেইং, ছড়ায় যায়, স্প্লেইং হচ্ছে ছড়ায় যায়, সেই স্প্লেইং। এই টার্মগুলো একজন রেডিওলজিস্ট আমাদেরকে বলেন। তাহলে কাপিং, ফ্রেইম, মেটাফাইশিয়াল ওয়াইডেনিং, স্প্লেইং, এই ধরনের টার্মগুলো, দ্যাট ইজ এ ভেরি টিপিক্যাল ওয়ান। এটা আমার অনেক পরের স্লাইড, তো আমি একটু জাস্ট পিছন থেকে আসি তাহলে আবার।
সো আমাদের রেডিওলজিতে এই যে কথাগুলো বললাম ওই ছবিটা মাচ বেটার ছিল বলে আমি জানালাম এখানে দেখেন কাপিং স্প্লেইং ফ্রেইং এই জিনিসগুলা এবং এই যে ব্রাশ বর্ডারের মধ্যে ছেঁড়া করা থাকে এই জিনিসগুলো থাকে অস্টিওপেনিয়া থাকে মানে মনে হয় অস্টিওপোরোসিস যেমন কিছু হয়েছে এই জাতীয় একটা পিকচার থাকে কিছু কমন জিনিস যাতে কনফিউশন হতে পারে যেমন স্কারভি ভেরি রেয়ার বাংলাদেশে স্কারভির এক্সপ্লেরিক্সে সহজে দেখবেন না এরকম ফ্রন্টেল লাইন উইম্পার সাইন এই জাতীয় জিনিস থাকে আরেকটা জিনিসের সাথে কমন থাকে সেটা হচ্ছে আমরা অর্থোপেডিক সার্জনে যে ব্লাউন্স ডিজিজে শুধু আমরা একটা মেটাফাইসিসকে এফেক্টেড পাই দুই দিকে না ফিমারে পাই না শুধু টিবিয়াতে পাই তো ব্লাউন্সের সাথে আমাদের একটা কনফিউশন হয় তো ট্রিটমেন্টগুলো আসলে হচ্ছে যা নাই সেটাকে ঠিক করা যার ক্যালসিয়াম কম ক্যালসিয়াম দিতে হবে যার ভিটামিন ডি কম ভিটামিন ডি দিতে হবে যার ফসফেট কম তার ফসফেট দিতে হবে এই নিউট্রিশনাল ম্যানেজমেন্টগুলো যদি শুধু করা যায় তাহলে I would say 99% rickets can be managed medically, not surgically. Medical treatment. তাহলে একটু আগে বলছিলাম আমি যে মেডিকেল ট্রিটমেন্টে কতটুকু দিব কি দিব এটার যদি হিসাব করতে হয় হিসাবটা হবে যে হাউ মাচ শর্টেজ উই হ্যাভ তার সিরাম ক্যালসিয়াম লেভেল কি অনেক কম সবগুলো সেই সিরাম ক্যালসিয়াম কম থাকছে না আমি আগেই বলেছি ভিটামিন ডি বেশিরভাগ সময় কম থাকে ভিটামিন ডি রেজিস্ট্যান্ট রিকেট ছাড়া তাহলে ভিটামিন ডি দিতে হবে কিন্তু আমাদের মাপতে হবে ভিটামিন ডি আমরা এইসব নিউট্রিশনাল লিগেছে দেখি 3, 4, 5, 7, 10, 12 নিয়ে আসছে 30 থাকার কথা সো দেওয়ার পর আবার মাপতে হবে ওয়েদার দ্যাট ইজ এনাফ তারপরে মেইনটেনেন্সের ব্যাপার রয়ে গেছে মেইনটেনেন্সটা এনাফ কিনা তাহলে অ্যারাউন্ড 600 পার ডে লাগে কিন্তু যদি যখন কম থাকবে 30-এর জায়গায় 10, 5 এরকম কিছু আছে তখন আমরা একটা লোডিং ডোজ দিই কখনো 20,000 করে কখনো 50,000 করে ইভেন 3 লাখ 6 লাখ করে একবারে দেওয়া যায় নানান রকম স্টাডি আছে বাট আমাদেরকে হিসাব করতে হবে হলো যে আমি আজকে দিলাম 1 মাস পর আবার দেখতে হবে আমি দেখছি অনেক রোগী ভিটামিন ডি খেতে খেতে ভিটামিন ডি টক্সিসিটি নিয়ে চলে আসে 30-এর বেশি হওয়ার কথা 100-এর বেশি কিন্তু অনেক বেশি তবে লাকিলি 300-এর বেশি হলেই টক্সিসিটির ফিচার্সগুলো আমরা দেখি তো অনেক বাচ্চা এই 1 বছর ধরে ভিটামিন ডি খাচ্ছে দরকার নাই সেই বাচ্চা যদি গ্রামের বাচ্চা হতে আরও দরকার নেই তো রোদে যায় সো একটু আগে যে বললাম যে 1000 মিলিগ্রাম মাইক্রোগ্রাম ক্যালসিয়াম আমাদের দরকার মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আর 600 ইন্টারন্যাশনাল আমাদের কি দরকার এটা মেনটেন করতে গেলে আমাদের লেভেল দেখতে হচ্ছে ক্যালসিয়াম একটা বাচ্চার ক্যালসিয়াম লেভেল 9 ইজ ফাইন 8.5 9.5 ইজ ফাইন একটা যে কোনো মানুষের 30 ন্যানোগ্রাম ভিটামিন ডি ইজ ওকে তাহলে সেটা আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে কত এমনি এই ব্যাপারে কিছু WHO এর কিছু আছে আমার এই পেপারটা আমি দেবো সেকে নার্সেরকে দিব তাহলে এখান থেকে যেমন 1 মাসের নিচের বাচ্চার 1000 আইইউ বলছে 12 মাসের নিচে 1000 থেকে 5000 আইইউ তো এই জিনিসগুলো এটা WHO এর একটা রিকমেন্ডেশন মনে রাখতে হবে WHO এর রিকমেন্ডেশন আমাদের মতো করে বানায় না সুতরাং ইট ইজ নট অলওয়েজ ট্রু ফর আস তো এটা একটা গাইডলাইন অবশ্যই আমাদের জন্য গাইডলাইন পরীক্ষা যারা পাস করবে তাদের জন্য একটা গাইডলাইন তার জন্য লাগে সো কি পরিমাণ ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়াম দিব সেটার পরিমাণটা জানা থাকতে হবে এবং আমরা যদি আজকের একটা এক্সরে করলাম 1 মাস পরে এক্সরে একটু আগে দেখলাম ভালো হয় তাহলে তো অসুবিধার কিছু নাই তাহলে আমার ওই ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম নিয়ে অত বেশি দেওয়ার দরকার পড়বে না দুধ দেখা গেছে হিসেব নিকেশ করে 1 গ্লাস দুধ যদি হিসেব করা হয় ভেড়ার দুধ সবচেয়ে উপকারী ভেড়ার দুধের সবচেয়ে বেশি কিছু আছে ভেড়ার দুধ আমরা পাই না আমরা গরুর দুধ পাই বড় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলছি 6 মাস পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধই খাবে তো আমরা ছাগলের দুধটাও পাইতে পারি কিন্তু ভেড়ার দুধ বাংলাদেশে রেয়ার এইটার জন্য আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পিডিয়াট্রিশিয়ানরা যখন আমার কাছে রিকেটসের জন্য পাঠায় সবাই পাঠায় যে ডাক্তার সাহেবের কাছে যান একটা ব্রেস দিবে একটা জুতা দিবে আমি যখন আমি নতুন প্র্যাকটিস করি জুতা দিতাম বানাতাম 10,000 টাকা লাগে একটা জুতা বানাইতে হয়তো এক জোড়া জুতা বানাইতে এই বাচ্চা একদিনও সেই জুতা পরে না জুতা পরবে কেন এটা কি আরাম লাগে নাকি যদি এমন হইতো যে দ্যাট ব্রেস ইজ লেসনিং হিজ পেইন তাহলে পড়তো সে কিন্তু ওইটা পরে তো এটা কাম্বারসাম এই পর্যন্ত জুতা টাফও বলি আমরা এসে আমাদের অর্থোপেডিক সার্জনরা জানে কাকে রিকেটসের জন্য আমরা জুতা দিব প্রথম কথা হলো কি 95% বলছি নিউট্রিশনাল রিকেটস এদের ব্রেসিং এর খুব দরকার নাই দরকার হচ্ছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট কাদের দরকার
হাইপোফসফেটেমিক ক্রিকেট, ওই 5, 6, 7, 8, 10 বছর হয়ে যাচ্ছে আমরা ম্যানেজ করতে পারছি না, ওকে দিলে পড়বে কেন? ওইটা পড়ে সে আরাম পায়। আর 3 বছরের 2 বছরের বাচ্চার রিকেটসের ব্রেসিং এর দরকার নেই। কখন দরকার সেটাও বলছি। আসলে যদি 6 মাস 9 মাস চিকিৎসা করছি কাজ হচ্ছে না, তখন ব্রেস দিলে তারা পড়তে পারে। কিন্তু নিউট্রিশনাল রিকেটস 1-2 মাস 3 মাসের মধ্যে ইউজুয়ালি ঠিক হয়ে যায়। একটা বাচ্চা রিকেটস যখন থাকে শুরুতে সে হাঁটবে টাটবে না, বেশি একটু লেথার্জিক থাকবে, ওই সময় তাকে কম হাঁটাইতে হবে। কিন্তু যখন সে হাঁটা শুরু করবে তাকে হাঁটাইতে হবে, নাহলে সে অস্টিওপেনিয়া ডেভেলপ করবে। সো ব্রেসিং অনলি যখন দরকার, সব সময় না। সার্জারি ইন রিকেটস, নিউট্রিশনাল রিকেটস ভেরি রিয়ারলি আমরা সার্জারি করছি। সারা জীবনে 5 জন করছি বলে মনে হয় না, এগুলো আসলে নেগলেক্টেড ছিল, ঠিকমতো ম্যানেজ হয়নি। প্রিভেনশন অফ রিকেটস এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বলছি, যে এগুলো নিয়ে আমি বলছি না। সানলাইট ওই প্রতিদিন 15 থেকে 30 মিনিট, দেখা গেছে এইরকম। ইন্ডিয়াতে তারা লাড্ডু বানায়, লাড্ডুর মধ্যে ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম দিয়ে খাওয়ায় স্কুল ফুড হিসাবে। এটা আমাদের দেশে এই জাতীয় কিছু মানে ভাবা যেতে পারে। এই যে এই সেই পাইলট প্রজেক্ট ছিল, লাড্ডু বানায় ওরা ই করতে হয়। এটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম ইনটেকের একটা হিসাব। দেখেন ছোট বাচ্চার 300 থেকে শুরু করে 700-1300 পর্যন্ত আমাদের দেওয়ার কথা বলছে। রিকেটস অফ প্রিম্যাচুরিটি আমি বলবো না, ভিটামিন ডি রেজিস্ট্যান্ট রিকেট বা হাইপোফসফেটেমিক রিকেট সম্পর্কে বেশ খানিকক্ষণ বলে ফেলছি। রিকেটস যখন সারছে না, আমরা রিকেটসের একটা বাচ্চা সন্দেহ হলে ক্যালসিয়াম, অ্যালকালাইন ফসফেটেস, ইনঅর্গানিক ফসফেটটাও করে। বড়দের 2.5 মিলিগ্রামের উপরে নর্মাল, ছোটদের কিন্তু 4.5 উপর নর্মাল। যদি না সেটা তখন ভাবা যেতে পারে সেটা এই হাইপোফসফেটেমিক রিকেট। এবং সেইখানে আমাদেরকে ফসফেট সাপ্লিমেন্ট দিতে হয়। এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় না সেইভাবে। ভামেল কোম্পানির নাম, সিনিয়র ডাক্তাররা স্যার জানেন, সিনিয়র ডাক্তাররা জানেন, ঢাকায় আছে আমি জানি না এদের এখানে শাখা আছে কিনা। ভামেল কোম্পানি আমাদেরকে ফসফেট সলিউশন বানায় দেয়, জোল সলিউশন দিতে হয়। এটা বেশি দিতে গেলে কিডনির সমস্যা হতে পারে, কিডনির স্টাডি মানে ট্রিটমেন্ট করে দিতে হবে। এবং হাইপোফসফেটিক রিকেটের রোগীকে কখনোই একদম নর্মাল ফসফেট করার জন্য কোনো তাড়াহুড়া করা যাবে না, কাছাকাছি থাকলেই চলবে। জোল সলিউশনের কথা আছে। এটা 250 মিলিগ্রাম পার কেজি, মানে 1 স্পুনফুলে পাওয়া যায় 5 ml, এবং 60 to 90 মিলিগ্রাম, মিলিমোলের হিসাব আছে এখানে, আমি ইজি করার জন্য বলছি। 60 to 90 মিলিগ্রাম পার কেজি বডির হচ্ছে আমাদের ডোজ, ইন ডিভাইডেড 2 to 4 ডোজেস। অর্থোপেডিক ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে বেশি লাগে হচ্ছে হাইপোফসফেটেমিক রিকেটে। এখানে আমরা সার্জারি করি, 8 প্লেট লাগাই, এই জিনিস দিতে হয়। রেনাল অস্টিওডিস্ট্রফি এগুলা অর্থোপেডিক সার্জনরা ম্যানেজ করে না, এটা এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজের ক্ষেত্রে হয়, পিডিয়াট্রিশিয়ানরা, রেনাল ফিজিশিয়ানরা করে। আমরা এইভাবে পাই যে এই ধরনের। এবং এই বাচ্চাটার এই আরেকটা বাচ্চার এক্সট্রিক্ট আমি আগে দেখালাম, এটা দিয়ে শেষ করি। দেখেন এটা হাইপোফসফেটিক রিকেটের একটা বাচ্চা। ইউজুয়ালি একটু পরে আমরা সিমটমগুলো পাই এবং ইউজুয়ালি আনম্যানেজেবল অবস্থায় চলে যায় কখনো কখনো। এই মেয়েটার দেখেন হিপ বাঁকা হয়ে গেছে, 135 ডিগ্রি থাকার কথা 90-100 ডিগ্রির মতো হয়ে গেছে হিপ শেফট আর হিপ অ্যাঙ্গেল। নিতে সমস্যা, আমরা এর সার্জারি করলাম। এটা একটা আমাদের ইনোভেশন ছিল, এই যে প্লেটটা আসলে দরকার ছিল অ্যাঙ্গেল ব্লেড প্লেটটা, এটা তখন বাংলাদেশে পাওয়া যেত না। আমরা নর্মাল অর্থোপেডিক সার্জন স্যার বুঝবেন, স্যার এটা হলো স্মল ডিসিপিকে আমরা ওই উপরে চোখাপুরের বাঁকা ঢুকা দিছি এই অ্যাঙ্গেলের হিসাবে, আর ওই নিচে স্ক্রু লাগাই দিচ্ছি। জি স্যার, কাস্টম মেড করে দিচ্ছি। তাহলে এইভাবে এতে ওর কাজ হলো না। ওরকে আমরা 8 প্লেট লাগালাম। 8 প্লেটটা ছোট ছোট প্লেট, যেই দিকে বেশি বাদ মানে ধরেন একদিকে এইদিকে গ্রোথটা বেশি, ওইদিকে গ্রোথটা বেশি, আমরা ওইদিকে 8 প্লেটটা লাগাই দিলাম। এইদিকে গ্রোথ হবে না, এইদিকে হয়ে সোজা হবে। কিন্তু হয় কি যে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই হাইপোফসফেটিক রিকেটের ক্ষেত্রে ভেরি মানে ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ, এদের তা তো কি হয় না। দেখেন এই যে স্ক্রু বের হয়ে আসতেছে, মানে অনেক ফাঁকা হতে দিয়ে। সো let us end the paper here. The rickets emerging problem কেন এই লেখাটা এসে এই লেখা অংশটুকু নোমারেট তৈরি করা। বাংলাদেশের মানুষ যখন এত বেশি আরবানাইজ ছিল না, এত বেশি শহরে থাকতো না, বাচ্চারা রোদ পেত, মারা রোদ পেত, তখন রিকেটসটা এত বেশি আমাদের দেশে ছিল না। এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড নেশনের একটা ডিজিজ ছিল।
ওরা ওদের সব কিছুকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসার পরে ওইরকম 33,000-এ একজন বা এরকম পর্যায়ে চলে আসছে। আমরা কিন্তু 100-তে 4 জন বা 8 জনে পৌঁছে গেছি, এবং এইটা কিন্তু প্রবলেম অফ দি আরবান এরিয়াজ মেইনলি, নট দি রুরাল এরিয়াজ। গ্রামের মানুষ রিকেটস আমরা খুব কম পাই। সো আমাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে একটা নতুন প্রবলেম আসছে, উই হ্যাভ টু সলভ ইট। Treatment is effective by providing adequate amounts of missing nutrients. Calcium কম, ক্যালসিয়াম দিব, ভিটামিন ডি কম, ভিটামিন ডি দিব, ফসফেট কম। প্রিভেন্টিভ প্রোগ্রামস আর নিডেড। যেমন ওই ইন্ডিয়াতে লাড্ডু দিচ্ছে, এই জাতীয় জিনিস আমাদের স্কুলে 45 খাবার, সেখানে ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম দিয়ে অনেক কিছু 45 কনসেপ্ট সারা পৃথিবীতে চলে। ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতে আমাদের দেশে ভাবা যেতে পারে। রেসিডিয়াল ডিফর্মিটি কারণ থাকলে তাদের আমরা সার্জারি করি, অর্থোপেডিক সার্জনরা সার্জারি করি। নো স্পেসিফিক অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্ট ফর নিউট্রিশনাল লিকেটস, অ্যাজ আই সেড, এখানে লাগে কম। লাগে হচ্ছে মেইনলি হাইপোফসফেটিক লিকেট, দ্যাট ইজ much less than 5% of the total number of patients. And further studies, আমাদের মতো করে আমাদের স্টাডি হওয়া উচিত। আমার যে স্টাডিগুলো এখানে লেখা আছে সব আমাদের স্টাডি না, বিভিন্ন দেশের স্টাডি। And thank you very much.